for splitting data, Okay, so validation set and test training set. okay, so basically the need of cross validation, I think we have discussed it in the lecture also, that what it means exactly cross validation. So we discuss about one example, that we give the examination. For example, we have some students, like let's consider we are going to set the set of questions for the examination, and while setting the exam paper, just we are going to set these many questions, like this is the first question that we are going to set, this is the another question that we are going to set. So we are having set of questions that we are going to finalize for the final examination. So let's consider we are having around 100 questions like that. Okay, so for example, we are having 100 such questions. Now the thing is that to prepare for the students, from these 100 questions, we are going to give around 80 questions to the students for preparation purpose. So these 80 questions, I'm going to call it as this is for training purpose. So it happens that whenever we give questions to the students, so these 80 questions we are going to give for their training or for their learning purpose, and remaining 20 questions will set for the test purpose, final test purpose. Okay, so whenever we are going to set 100 questions, from that 100 questions we'll only provide 80 questions to the students. So on the basis of that 80 questions, they will get trained, or they will learn whatever the concepts are there into that 80 questions. And at the time of final examination, we'll evaluate the model or evaluate the students on the basis of remaining 20 questions. So this is for evaluation basis. Okay, so this concept we called is I think we seen this into the trend test split concept. So ये जो हमने देखा था ना, that we have discussed into trend test split. So for that purpose we have used one function, that is trend test split function, that is available into sklearn preprocessing model selection. Okay, so that is trend test split. The thing is that what is the problem with this particular thing is that what people does is that from these 100 questions they will set 80 questions, or they will provide 80 questions to the students that are like some tough questions, we can say. And for the final test we can provide very simpler questions. So that means we are training the students on the basis of very hard questions, and we are testing the students on the basis of very weak questions, we can say. So that is what the problem is. So because we are testing the students here only one time, so whatever the questions we are going to get over here, that 20 questions, that might be very like very easy, we can say, sometime, or sometime it might be like they are very hard. So it might happen that we are setting the test paper or final test paper that is very hard, so it is not right way of evaluation. So in that case, what we do, whatever the questions we are having, 100 questions we are having, we are going to arrange many tests for them. So in that case, what we'll do, we'll do set, or we'll do test the model on the basis of these 20 questions, and remaining questions will be in that case for learning purpose. In the next time, this next 20 questions will be for final test, and remaining 80 questions will be for learning purpose. Then next time this 20 questions will be for test purpose, and remaining 80 questions will be for learning purpose. So every time whenever we are going to train the model, let's consider this is what your data is. So if you want to split this data, और इसको हम k fold, अगर आपने पढ़ा होगा तो इसको हम k fold क्रॉस वैलिडेशन भी बोलते हैं, k fold क्रॉस वैलिडेशन. तो यहाँ पे k का जो वैल्यू है, that k values I am going to set it as a 5. So what this k fold means is that value 5 means is that we are going to divide our whole data into
5 5 distinct sets. So that let me divide this over here. So this is first set, this is second set, this is third set, and this is fourth and fifth set. So that means total जो भी आपका ट्रेंड टेस्ट सेट है, जो भी आपका टोटल ट्रेंड टेस्ट सेट है, तो इसको हमने डिवाइड किया इनटू 5 डिफरेंट सेट्स. तो इस केस में कैसे होगा? सो लेट्स कंसीडर, अगर मुझे पहले पहले फॉर द फर्स्ट टाइम अगर मुझे मॉडल ट्रेन करना है, तो मैं क्या करूंगा, इतने सारे जो सेट है, मतलब ये 20, ये 20, ये 20, ये 20, मतलब 80. सो 80 सैंपल्स विल बी फॉर ट्रेनिंग पर्पस, एंड जो रिमेनिंग है ये 20 वाला, दैट इज फॉर द टेस्ट पर्पस. On the next iteration, what I am going to do, just I will train the model for on the basis of like these 4 sets. So this is for training and this is for testing purpose in that case. Then for the next iteration, what we'll do is that this and these 3, matlab total 80 is going to for training purpose, and this is for testing purpose in that case. Next time we are going to do it like this. So next time, this is for training, this is for training, and this is for testing. And in the last time, that means in the next iteration, we are going to do it like that कि हम ये जो 3 है, that will set for training, ये 3 and ये 1, so total 4 for training purpose, and this is for test purpose. So here we are going to do it into 5 iterations because we are having 5 different sets. So every set is going to play a role of test evaluation. Okay, so for testing purpose, every set we are going to use for testing purpose. So in the first iteration, we are going to we are going to have some accuracy like 80%. In the next iteration, that is in this iteration, we are going to have accuracy, for example, 70%. In the next iteration, we are going to have some accuracy, for example, 0.85, that is 85%. In the next iteration, we are going to have accuracy like 0.9, and in the next iteration, we are going to have accuracy like 0.8 again. So this is the accuracy for 5 folds. So this is your first way. This is your second way of training and evaluation. This is third way of training and evaluation likewise. And then after that, just we can observe the model, or we can just evaluate the model on the basis of these tests. So इसमें होगा कैसे कि every sample is going to play a role of training as well as testing. मतलब अभी पहले केस में कैसे कि ये जो है ना, ये पहला दूसरा तीसरा फोर्थ, ये जो 4 सेट है, ये सारे ट्रेनिंग में है, लेकिन नेक्स्ट इटरेशन में ये टेस्टिंग वाला हो रहा है, नेक्स्ट इटरेशन में ये टेस्टिंग वाला है, नेक्स्ट इटरेशन में ये टेस्टिंग वाला है, नेक्स्ट इटरेशन ये टेस्टिंग वाला है, फर्स्ट इटरेशन में ये. So every sample is going to play a role of testing, and that is why it is more accurate way of doing model evaluation, we can say. So इसका अगर हम average लेंगे, that is going to be like cross validation score in that case. So this is what it is. अगर इसको आपको यूज करना है, यूज करना मतलब इसको अगर आपको डेवलप ही करना है, तो उसको हम डायरेक्टली कोड भी लिख सकते हैं. सो अगर जनरली अगर आप जब भी यूज करते हो ना, तो कैसे करना है आपको कि whenever you stuck with the coding, तो डायरेक्टली जाओ गूगल पे एंड सर्च फॉर एनीथिंग. लेट्स कंसीडर हमें क्रॉस वैलिडेशन इम्प्लीमेंटेशन हमें देखना है. एक्चुअली ये बहुत ही इजी है, उसको देखने की भी जरूरत नहीं इसके लिए, लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूँ जनरली व्हाट टू फॉलो. तो यहाँ पे आपको ऑफिशियल साइट मिल जाएगा फॉर टेस्टिंग पर्पस. देखो ये machineLearningMastery.com, ये भी अच्छा है वेबसाइट फॉर रीडिंग द आर्टिकल्स. देन आफ्टर दैट टूर डेटा साइंस बढ़िया है, एंड medium.com भी बढ़िया है. सो यहाँ पे एक्चुअली मुझे क्या, स्टैक ओवरफ्लो भी बढ़िया है, लेकिन दिस इज फॉर क्वेश्चन आंसरिंग पर्पस. व्हाट आई वांट इज दैट ये medium.com का है. ठीक है, सो दीज आर वेरी नाइस थिंग. ठीक है, सो लेट्स सी हियर, बिकॉज हम मॉडल सिलेक्शन का के फोल्ड हम यूज करेंगे.
क्रॉस वैलिडेशन, नंबर ऑफ स्प्लिट्स. सो एग्जांपल डायरेक्टली देखेंगे हाउ दे हैव डन दिस. एग्जांपल, तो यहाँ पे उन्होंने एक डेटा सेट लिया है. सो व्हाट एवर दैट डेटा सेट इज, दे आर यूजिंग लीनियर मॉडल, मतलब लीनियर रिग्रेशन आई थिंक यूज कर रहे होंगे. तो काइंड ऑफ थिंग. And here they have used cross validation score. So what they have done this over here. So this is what their x is, this is what their y is, and here they have used lasso regression. Okay, so lasso and ridge regression. So there they use overfitting वाला concept, regularization वाला concept use करते हैं. So that is one kind of regression. ठीक है. So ये आपका मॉडल हो गया. तो इस मॉडल को आपको 3k is equal to 3 है. This 3 means k. Okay. So ये जो है क्रॉस वैलिडेशन स्कोर, ये आपका फंक्शन है. अब इस फंक्शन के अंदर क्या है, इस फंक्शन के अंदर आई थिंक okay, so are you able to see the screen? ठीक है. so ये जो कोड है इसमें दिस इज व्हाट द फंक्शन वी आर यूज एंड वेयर इट इज इंपोर्टेड फ्रॉम मॉडल सिलेक्शन में ही आपको क्रॉस वैलिडेशन स्कोर नाम का फंक्शन में, जैसे ट्रेंड स्प्लिट का फंक्शन है वैसे आपको यहाँ पे भी मिलेगा. नाउ क्रॉस वैलिडेशन स्कोर को हमने हमारा मॉडल पास किया, दैट इज लॉसो मॉडल, देन आवर एक्स एंड आवर वाई. तो ऑब्वियसली ये टेस्टिंग पर्पज के लिए. एंड CV इज इक्वल टू 3 मतलब क्रॉस वैलिडेशन. तो CV is equal to number of folds. CV क्रॉस वैलिडेशन इज इक्वल टू 3, मतलब जैसे हमने 5 यूज किया था ना हमारे केस में, तो ऐसे यहाँ पे 3 है. तो 3 में डिवाइड होगा पूरा डेटा. तो इसका मतलब ये जो क्रॉस वैलिडेशन स्कोर फंक्शन है इस लासो रिग्रेशन मॉडल को कितनी बार यूज करेगा, 3 बार यूज करेगा. नंबर ऑफ इटरेशंस आर 3. तो जो भी 3 में डिवाइड हुआ है डेटा, जो भी डेटा आपका 3 में डिवाइड हुआ, फॉर एग्जांपल आपका डेटा डिवाइड हुआ है 3 में ऐसे. सो फॉर एग्जांपल इतना बड़ा डेटा आपका, तो इसको डिवाइड कर रहे हैं हम 3 में. सो ये 3 फोल्ड्स में. सो फर्स्ट इटरेशन में क्या होगा, ये होगा आपका ट्रेनिंग, ये होगा टेस्टिंग. नेक्स्ट इटरेशन में ये होगा ट्रेनिंग, ये होगा टेस्टिंग. नेक्स्ट इटरेशन में ये एंड ये ट्रेनिंग होगा, ये टेस्टिंग होगा. तो इसका मतलब ये जो आपका CV इज इक्वल टू 3 दैट इज गोइंग टू डू व्हाट, ये आपका डेटा ऐसे मतलब 3 बार आपका ये जो क्रॉस वैलिडेशन स्कोर ये फंक्शन है, ये 3 बार आपका मॉडल रन करने वाले. इसका मतलब इसके जो स्कोर मिलेंगे वो कितने मिलेंगे, 3 स्कोर मिलेंगे. एंड एज पर दैट स्कोरिंग, पहली बार जब मतलब इस डेटा पहला जो आपका डेटा स्प्लिट है वो उसका स्कोर है 0.33, दूसरे का है 0.08, तीसरे का है 0.03. Okay, so that is what cross validation is, and obviously it is better than your trend test split only. Okay, so that's it. अगर इसमें कुछ डाउट वगैरह कुछ है तो यू कैन आस्क. एक्चुअली इससे भी बढ़िया कॉन्सेप्ट जाके डीप लर्निंग में यूज होगा, उस टाइम पे मैं बताऊंगा कि इसको और बढ़िया तरीके से कैसे यूज करते हैं. सर ते लॅसो लॅसो काय असतो, भरपूर ठिकाणी फंक्शन बघितलं मी. तो म्हणजे अजून एक 2-3 बघितले होते. हॅलो.
विकास सर, तुम्हाला काय विचारायचं होतं का? हां सर. मला आवाज नाही आला. ते लासो फंक्शन आहे ना, ते बऱ्याच ठिकाणी मी 1-2-3 कुठला तरी एक प्रोजेक्ट होता. त्यात पण असेच बघितले होते वेगवेगळे. आत्ता जे आपण सीव्हीमध्ये बघितलं ना त्याला. हॅलो? 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 मला आवाज येत नाही. मग माझ्या एंडला प्रॉब्लेम आहे का? हां, लासो फंक्शन नाही सर. लासो आहे ना एक रिग्रेशनचा टाइप आहे. म्हणजे जे लिनियर रिग्रेशन आहे त्याचा टाइप आहे लासो रिग्रेशन. याला थोडंसं डिटेलमध्ये डिस्कस करणार आहे आपण ज्यावेळेस आपण याच्यामध्ये जाणार डीप लर्निंग. ऍक्च्युअली डीप लर्निंगचा याचा तसा संबंध नाही, पण डीप लर्निंगमध्ये बऱ्यापैकी जसं रेग्युलेशन यूज करतो तसं लासोमध्ये करतो आपण. तर त्यावेळेस ऍडव्हान्स टॉपिक म्हणून लासो आणि रिज नावाचं एक रिग्रेशन आहे. RIDGE. तर ते आपण डिस्कस करणार आहे त्यावेळेस. पण याच्यामध्ये एकच लक्षात ठेवा की याच्यामध्ये आपण रेग्युलरायझेशन बऱ्यापैकी यूज करतो. लासो आणि रिज. तर हे मॉडेल आहे, फंक्शन नाही. हे लिनियर रिग्रेशनचं मॉडेल आहे. म्हणजे जसं लिनियर रिग्रेशन आहे तसं लासो रिग्रेशन आहे. अजून बरेचसे मॉडेल आहेत ना त्याच्यामुळे. जर मी 2-3 बघितले मला आता आठवतं. येस, येस. बरोबर. R² adjusted R². येस, येस. करूया डिस्कस आपण ते. त्यावेळेस करूया आपण डिस्कस. ऍक्च्युली आपण लिनियर रिग्रेशन याच्यामध्ये पण करतो न्यूरल नेटवर्क्स मध्ये. तर त्यावेळेस या गोष्टी आपल्याला करायलाच लागतात. आणि अजून एक म्हणजे जस्ट वी कॅन गो and see for any questions available on cross validation. So cross validation interview questions. You can search for it. Okay, so what is cross validation, how to do it right? So I think mockinterview.co. ही एक साईट छान आहे बरं का, springboard.com. ऍक्च्युली .com पेक्षा तुम्ही स्प्रिंग बोर्ड इंडिया पण फॉलो करू शकता. मला तर मी युट्यूब वरती सांगितलं तुम्हाला स्प्रिंग बोर्ड इंडिया फॉलो करा म्हणून. आर देर एनी अदर पॅरामीटर्स टू बी कन्सिडर्ड इन क्रॉस व्हॅलिडेशन? येस, बरोबर. ऍक्च्युली क्रॉस व्हॅलिडेशन मध्ये आपल्याला ना हे पण कन्सिडर करावं की तुमचा स्कोरिंग मेट्रिक काय असेल. आता इथं आपण ज्यावेळेस स्कोरिंग काढतोय, इथं जे स्कोरिंग काढलंय आपण याच्यामध्ये, तर याच्यामध्ये आता हे लिनियर रिग्रेशनचं असल्यामुळे स्कोरिंग असं आहे. समजा तुमचं क्लासिफिकेशन असेल तर बायनरी क्रॉस एन्ट्रॉपी काइंड ऑफ स्कोरिंग मेट्रिक आपण इथं यूज करू शकतो. सो हे जे क्रॉस व्हॅलिडेशन स्कोर आहे या फंक्शनला आपण स्कोरिंग मेट्रिक पण मेन्शन करू शकतो. आय थिंक त्यांनी इथं दिलं असावं. डिस्पॅच. हा, येस, हे म्हणतोय मी. सो याच्यामध्ये कसं आहे की तुम्हाला इथं डिफाईन म्हणजे पास करावं लागतं की स्कोरिंग कोणतं फंक्शन तुम्हाला वापरायचं आहे. तर ते तुम्ही ऍज अ स्ट्रिंग म्हणून पास करू शकता किंवा कॉलेबल म्हणजे जर तुम्ही तुमचं स्वतःचं फंक्शन लिहिलं तर त्या फंक्शनचा फक्त रेफरन्स इथं पास करायचा. कोणतं? स्कोरिंग वालं फंक्शन. मग ते RMSE नावाचं फंक्शन असेल, रूट मीन स्क्वेअर्ड एरर, ऍब्सोल्यूट मीन स्क्वेअर्ड एरर, लॉग मीन स्क्वेअर्ड एरर.
सो काइंड ऑफ भरपूर आपल्याकडे मेट्रिक्स आहेत, त्याच्यावरती पण आपण एखाद्या दिवशी डिस्कस करूया स्क्वेअरिंग मेट्रिक्स कोणते आहेत, कारण त्याच्यावरती पण क्वेश्चन असू शकतात. प्रोबेबली आपण उद्या डिस्कस करू स्कोरिंग मेट्रिक्स वरती, की कोणत्या पद्धतीने आपण स्कोरिंग करू शकतो, मॉडेलचं इव्हॅल्युएशन करू शकतो. सो तो स्क्वेअरिंग मेट्रिक म्हणजे स्कोरिंग तुम्हाला कोणत्या बेसिस वरती करायचं आहे, दॅट वी कॅन पास टू युअर क्रॉस व्हॅलिडेशन. फक्त कसं झालं की आपण क्लासमध्ये एवढं यूज नाही केलंय क्रॉस व्हॅलिडेशन स्कोर. आपण बऱ्यापैकी ट्रेंड टेस्ट स्प्लिटच यूज करायचो. सो वी कॅन यूज क्रॉस व्हॅलिडेशन स्कोर ॲज वेल. जर तुम्हाला प्रॉपरली अजून चांगल्या पद्धतीने मॉडेलला इव्हॅल्युएट करायचं असेल तर यू मस्ट गो फॉर क्रॉस व्हॅलिडेशन. Because in cross validation, each and every single data point is going to take part into training as well as testing. So obviously it is going to be a better evaluation. सर तो आपण हायपरट्यून मध्ये ऍज अ सीव्ही म्हणून देतो, मग तो हाच वर्क होतो का तिथे डिरेक्टली, का आपल्याला सेपरेटली क्रॉस व्हॅलिडेशन कॉल करून द्यावं लागेल त्याला? ओके, अजून काय डाऊट असेल तर प्लीज आस्क. ज्या लोकांनी मला रिझ्युमे फॉर्मॅट मागवला होता मी तुम्हाला पाठवून देईल एक 10 मिनिटं. काय असेल तर हॅलो विचारा. हॅलो 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 उद्याचा टॉपिक आपण स्कोरिंग मेट्रिक्सच ठेवू. भरपूर आहेत स्कोरिंग मेट्रिक्स, तर पाहिजे म्हणजे कदाचित क्वेश्चन येऊ शकतो याच्यावरती इंटरव्ह्यू मध्ये. सो उद्याचा आपण टॉपिक स्कोरिंग हॅलो मेट्रिक्स असाच ठेवू. हॅलो हॅलो आणि ट्राय बाय युअर सेल्फ. बऱ्याच गोष्टी इंटरनेटवरती भरपूर काय अवेलेबल आहे. मला वाटते दोघं चौघं सोडलं तर कोणाचा डाऊट वाला म्हणजे असा मेसेज किंवा कॉल आलाच नाही की मला याच्यामध्ये डाऊट आहे. तर यू हॅव टू हॅलो ट्राय बाय युअर सेल्फ. बऱ्याच गोष्टी शिकण्यासारख्या आहेत. मला जमलं तर मी क्वेश्चन्स पण पाठवून देईल तुम्हाला आज. म्हणजे ते एकदा तुम्हाला इंटरव्ह्यू क्वेश्चन्स आले की मग त्या पद्धतीने तरी तयारी करता येईल. ज्या लोकांना कंपनीज मध्ये ट्राय करायचंय त्यांनी अप्लाय करायला सुरुवात करा कंपनीज मध्ये. ऍटलीस्ट कॉलवरती तुम्हाला इंटरव्ह्यूचे हे तरी येतील, म्हणजे एक्सपिरियन्स तरी येतील इंटरव्ह्यू. हा सर, हायपर ट्युनिंग मध्ये क्रॉस सीव्ही ऍट्रिब्यूट यूज करतो तो याच. हा येस, बरोबर बरोबर. क्रॉस व्हॅलिडेशन म्हणजे जसं ट्रेंड टेस्ट स्प्लिट आहे तसंच क्रॉस व्हॅलिडेशन. म्हणजे ऍक्च्युली त्याला पण क्रॉस व्हॅलिडेशन म्हणतो आपण, याला के फोल्ड क्रॉस व्हॅलिडेशन म्हणतो. नाही, हायपर ट्युनिंग मध्ये जे सीव्ही वापरतो तो सेमच आहे सर. हा आणि तो सेमच आहे. तो आणि हा सेमच आहे हायपर ट्युनिंग वाला. नाही, सेम सेम जसं आता आपण केलंय ना, तो इनबिल्ड करून घेतो. जो तुमचा ग्रिड सर सीव्ही आहे किंवा तुमचा रॅन्डम सर सीव्ही आहे, त्याच्यामध्ये हा जो सीव्ही आहे तो सीव्ही म्हणजे हा जो सीव्ही आहे तोच आहे सेम. तर ते इंटरनली सगळं करून घेतो स्वतः. आपल्याला त्यामध्ये काहीच करायची गरज नाही. आपण फक्त सीव्ही इज इक्वल टू 5 करायचंय, 10 करायचं, तेवढं सेट करायचं. इंटरनली तो हेच फंक्शन यूज करतो. असंच फंक्शन यूज करतो. त्यामुळे आपल्याला ऍडिशनल काहीच करायची गरज नाही. ते इंटरनली यूज करतो सगळं.
कोणाला इन पर्सन जर काही डिस्कस करायचं असलं तरी तुम्ही कॉल करू शकता, काय प्रॉब्लेम नाही. ठीक आहे. सो विल स्टॉप फॉर टुडे. काय डाऊट असेल तर यू कॅन पिंग मी. उद्या सकाळी पुन्हा भेटू. थँक्यू.